फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। गुरमुख प्यारे दासां दी हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मेहरबान दयालु कृपालु संसार दे उत्ते संपूर्ण तिन्ना भवनां नूं उपदेश करदे ने। भाई इस संसार दे विच तूं आनंद मानना है, सुखां भरा जीवन बतीत करना है। माया दे बंधनां तो छुट के अपने आप नूं निरंकार दे चरनां दे नाल जोड़ना है। ते भाई फिर गुरबाणी दे विचों जो ज्ञान सतगुरां ने बख्शिश कीता है, उस सतगुर सच्चे पातशाह जी हिरदे दे विच वसाउंदे ने। गुरु निरंकार दी रहमत दा सदका जो ओ अकाल पुरख ने ज्यों बुलावै तो नानक दास बोलै, जो उसने साडे उत्ते कृपा कर रहे ने, ਉਹੀ बचन आप जी दे नाल साझे कर करके आप जी दीयां खुशियां, आप जी दीयां असीसां इस झोली दे विच पाउण वास्ते हर रोज़ आप जी दे चरनां दे विच बड़े उत्साह दे नाल निरंकार दे चरनां दे विच अरदास बेनती करके शामिल होईदा। वाहिगुरू जी काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचा के अपनी सेवा दे लायक बनाउणा, अपने भगत जनां दे चरनां दी खाक बना के जीवन सफल करने की जाच सिखानी। वाहिगुरू जी सो अज तक जो सतगुरां ने रहमत की है 386 346 अंग 346 सॉरी 346 346 अंग तक निरंकार सच्चे पातशाह ने जिथे राग गौड़ी समाप्त होता है उत्थे तक सेवा सतगुरां ने लई। हुण चौथा राग शुरुआत होण लगा है, जिहड़ा है आसा राग। आसा राग धन धन गुरु निरंकार सच्चे पातशाह जी, जिहदे विच ओ प्रीतम अकाल पुरख वाहिगुरू निरंकार दी बहुत वडियाई करदे ने। नाल सानू उस प्रीतम वाहिगुरू निरंकार नाल जोड़न दा संपूर्ण ज्ञान दे के इस मन नूं टकाऊ दे विच लिआउंदे हन। आओ गुरु निरंकार कृपा करे, आपां सारे जने उस वाहिगुरू दे चरनां च अरदास बेनती करके इस बाणी दे नाल जुड़िए जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग आसा महला पहला कर पहला सोदर। सतगुर सच्चे पातशाह ने इस राग की शुरुआत करने तो पहला बड़ा मंगल लाया है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच सब तो पहला सुशोभित होया। जिस वेले जपजी साहिब दी सतगुर सच्चे पातशाह जी रहमत करते ने, उथों ये शुरू करते ने। इस करके ये उथे मालिक ने वखरे रूप दे विच अपनी कृपा दे नाल अर्थ करवाए सी। हुण फिर इसे तरह ही आपां उस अध्याय नूं थोड़ा जिहा इहदे विच शामिल कर लईए। समੇਰ पर्वत दे उत्ते जदों सिद्धां दे नाल सतगुर सच्चे पातशाह जी चर्चा करन गए ने, जिस वेले उन्हां नूं उपदेश देण वास्ते उन्हां दे हंकार ते हौमे नूं ते माया दे बंधनां नूं दूर करन वास्ते निरंकार जी उत्थे गए। उन्हां ने सतगुर सच्चे पातशाह नूं पहचानिया ने, क्योंकि सिद्ध
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਪਹਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਤਲਤਾ ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰਮਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰਮਤ ਕੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਜਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰਮਤ ਕੀਤਾ। ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਹ 9 ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਮ ਆਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ, 3 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਅਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨੀ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਹਨ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਹਨ। ਅਜੂਨੀ, ਅਜੂਨੀ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿ ਭੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧੇ ਸੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਣੀ 3 ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰ ਸੋ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋ ਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਅਸੰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੀਉ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਵਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਖ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਾਗਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਹੈ ਰਾਗਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਾਗਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ,
ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਪ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰਲੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ 96 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 96 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ। 33 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਆਸਣ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਹੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਤੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਤੋਖੀ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਰੋਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ, ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਰਖੀਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਵੇਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਪੱਛਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇਪਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਹਾਪਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਮੋਹਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਤਨ, 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 14 ਰਤਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਤਪੀ ਨੇ, ਸਤੀ ਨੇ, ਜਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਪੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਭਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ ਨੇ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਡਲ ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਆਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼, ਚੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਜ, ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਦਰਮੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਾਜੀ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਸਾਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਣਸਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਊਠ ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਦੜ ਗਧੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਭਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਰੇ ਹੋ, ਦਾਤੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤੋ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰੇ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦਾਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੋਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਤਿਨ ਕਾ ਪਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਡਰ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਸਨ, ਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਪੈ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਸੇਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਜਨ ਧਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਔਰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਆਰੇ ਕਰਵਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅੰਤ ਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਤਪ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ, ਤਰਪਣ, ਹੋਮ, ਯੱਗ, ਅਤ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਅਰਚਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ 6 ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੌਂਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਰੰਪਾਦ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ,
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਕਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੌਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਲਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਭੂਤਕਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੈ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਾਓ, ਵਾਹ-ਵਾਹ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਦਾ ਜਨੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤਾ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਤੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਚੌਪਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਫਰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਵੱਡ ਚੀਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਗੰਭੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਪਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਮਣ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਵਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ, ਸਭ ਕੀ ਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਤੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੀ ਮਤ, ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਲੈਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਤੀ, ਸਾਰੇ ਤਪੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇਤੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਰਮ ਰਾਏ, ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਾਹੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖੋਹ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੀ ਭੰਡਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਇਸ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਦ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਤਿਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਥਾਨਕਾ ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਵੀ ਔਖਾ ਇਹ ਸਗਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਚੜਾ ਲਵੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੇਰ ਸਿਰਸਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਛੇਤੀ ਚਲੀਏ, ਮਰ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਤਿਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ।
ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੀਏ ਮਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖਤ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨੇ ਪਾਈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਵਣ, ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ, ਉਦਾਸੀ, ਵਿਰਾਗ ਚੁੰਮੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੇ ਭੋਗ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਮਾਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਈ। ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੌਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਕਮਜਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਵਾਜ ਸਨਾਤ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹਨ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਓ ਕੇ ਕਰਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।